पंजाबी का अकैडमी ते कीमती गल्लां वालों सारे सुनने वाले सज्जना मित्रां नूं जी आइयां नूं आखने। कल कोई तकनीकी खराबी की वजह तो यह प्रोग्राम सानूं अज ते लिआना पिया, लेकिन शायद मालक जो करदा वो चंगे लिए हुंदा है। ते सब तो ज़्यादा धन्नवाद सुनने वालियां दा, ते उस तो भी चोखा साडे चेचे प्राहुणे गुरविंदर बराड़ होणां दा, जिन्हां ने सानूं दूजी वारी टाइम दिता इन्ने मसरूफ होने के बावजूद। नहीं नहीं कोई गल मैं अज तुहानूं दसना चाहना कि जिहड़े चढ़दे पंजाब दे चढ़दे गायक नाल तुहानूं मिलान जा रहे हैं, उहदे ते मैनूं आप भी बड़ा माण है। और जो तुसीं सुणोगे तो तुहानूं भी उन्ना ही माण होएगा, क्योंकि इन्हां ने माँ बोली दे लई वो कुछ कीता है जिहड़ा शायद मैं और मेरे जे कई होर बंदे पूरी जिंदगी भी नहीं कर सके। इन्हां ने ऐसे गीत लिखे और वो वक्री किस्म के गीत, वो पंजाब की आवाज़ चुकने वाले गीत, पंजाब की वकालत करने वाले गीत, और पंजाब का जिन्हों ने नहीं वेखिया पंजाब, उन्होंने शब्दों राही पूरी फिल्म विखा देने वाले गीत गुरविंदर बराड़ ने लिखे ने। ते असीं अज तुहानूं इन्हां नाल मिलान जा रहे हैं। तो मैं गुरविंदर नूं जी आइयां नूं आखना कि साडे इस प्रोग्राम में उन्होंने टाइम कढ़िया। तो मैं तुहानूं सब सज्जनां नाल गल करांगा कि अज इन्हां ने एक होर भी मेहर कीती साडे ते कि इन्हां नाल नाल तुहानूं जिहड़े अपने गीत जिहड़े तुहाडे दिलां च वसदे ने वो नाल नाल तुहानूं सुणाउण दा भी प्रबंध कीता है। तो ये मेरे लिए भी बड़ी माणयोग गल सी कि मेरे लाइव शो च गुरविंदर जी गाहण की एक तारीख बने। आने वाले वेले जदों आने वाली नस्लां गुरविंदर बराड़ नूं याद करन तो ये भी चेता करन कि इन्हें पंजाबी का अकैडमी ते कीमती गल्लां च लाइव भी गाया सी। ते अज असीं इन्हां नूं तुहाडे नाल मिलांदिआं सब तो पहला जिहड़ा सवाल करना चाहांगे वो मेरे ज़हन च बड़ी देर तो सी कि इन्हां ने एक वक्री किस्म की गायकी, जिवें आम लोग गांदे ने, जिहदे शायद मकसद ना भी होवे लेकिन लोग उत्ते धमाल पाउण लग पे। इन्हां ने बाब मकसद शायरी की और सिंगर होना ते वो भी फोक सिंगर बड़ा माणयोग है। नाल नाल इन्हां दा एक होर वड्डा हल है कि गीतकार और शायर भी ने। जिहड़े गीत तुहानूं इन्हां दे चंगे लगदे ने तुसीं लभदे हो कि किहने लिखिआ है, ते तुहाडी ये खेचल भी इन्हां मुकाती है कि पिछे शायर नहीं लभना पैना, शायर भी आप ही होना है। तो असीं गुरविंदर नूं पुछांगे कि वक्री किस्म की गायकी है, ਇਹਦੀ लगन तुहानूं ਇਹਦੀ चेटक किस तरह लगी कि मैं इंज दी शायरी ही करनी है, इंज दी गायकी करनी है? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਾਂ ਗਾਇਕੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਗੀਤਕਾਰ। ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਵੇ। ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਸੂਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो सारे ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਗਨ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਬੱਦਰ, ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਹਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੈਬਨ ਬਣਿਆ ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਪੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਵੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੌਵਾਂਗੇ ਵੇਖ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਂ B.Ed ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ।
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਕਸਬਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਸਬਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਢੀਂਡਸਾ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਉੱਥੇ ਛਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਗੀਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹ, ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੀਤੀ, B.Ed ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਛੱਡੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਲੋਕ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੱਗ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਕੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਜ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕਾਮਲ ਬਾਹੂ, ਜਈ ਨੀਤੀ ਜਈ ਨਾ ਨੀਤੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਜ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਰਾਹ ਨਾ ਹੱਥ ਆਵੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਬਾਜ ਨਾ ਰਿਜਦੀ ਖੀਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦਾਬਾਦ ਰਿਜਦੀ ਨਹੀਂ ਖੀਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗਲਤ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਸ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਬਰਾੜਵੀਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਥੋੜਾ ਕਹਤੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਲਾ ਲਓ। ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਲੱਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਾਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਨ ਨਾਲ ਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਣ 'ਚ ਗੱਲ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਤਸ਼ਬੀਰ ਦਿਆਂ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਫਰਕ ਤਸ਼ਬੀਹ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਦਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਦਾਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ? ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਦਾਈ, ਉਹ ਲੌਨ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਵਰਗੀ। ਲੌਨ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਕਾਇਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਘੀਰਿਆਂ 'ਚ ਉਗਰੀ ਚਲਾਈ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗਹਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਮੇ ਵੀ, ਪਾਥੀਆਂ ਘੀਰੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਲਵਾ ਇੱਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਘੀਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਘੀਰਿਆਂ 'ਚ ਉਗਰੀ ਚਲਾਈ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਘੀਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੁੱਡ।
ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਾਂ, ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਨਵੇਕਲੇ ਤੇ ਸੁਲੱਖਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ, ਰਾਣਾ ਇਰਸ਼ਾਦ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀਆਂ, ਇਹ ਨੁਸਰਤ ਕਮਾਲ ਹੁਸੈਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗੀ, ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫੈਨ, ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤਰੀਸ਼ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਗੀਤ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜੇ ਗਲਾ ਉਸਕਾ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਦਾਈ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਦਾਈ। ਉਹ ਲਾਮ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਘੀਰਿਆਂ ਚ ਉਗਰੀ ਚੜਾਈ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਦਾਈ। ਹੋ ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ ਚ ਕਈਆਂ ਅਤੇ ਦਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ ਚ ਕਈਆਂ ਅਤੇ ਦਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਥੋੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ। ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸ਼ਬਾਬ ਵਰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਔਲਖ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਭਾਈ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗੀ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਦਾਈ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਰਾੜ ਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਇਸ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖ ਲੱਗੇ ਹਨਾ ਗਾਣੇ ਦੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਫੋਨ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਏ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਸ਼ ਕੌਣ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਬਟ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਕਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਫਟਰ ਬੀਐਡ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਮਿਸ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਆਦਤ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਪੀਰੀਅਡ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ +2 ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੀ ਫਰਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ,
ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿੱਟ ਰੱਖਿਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਔਰ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੀਰੋ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਚਮੇਟਸ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਟਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਫਿਟ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਗੀਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਟ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੌਪ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਮਕਸਦ ਗੀਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਸਟ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਾਣੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੀਤ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਡਿਊਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਗਾਏ ਨੇ ਔਰ ਚੱਲੇ ਵੀ ਨੇ ਗਾਣੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਾਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹਰੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਮਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਬਣਾਇਆ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਬਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਸਤਾਦ ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਕ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੰਗੀਤ ਤਾਂ ਥਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖੀ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਲਈ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਗਾਇਕੀ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਸਨ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਨੀਵਾ ਹੋ ਫਕੀਰਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੂਫੀ ਰੰਗ ਇਹ ਗਾਲਬ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਬੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 69 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਵਾਹ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜੱਟ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਿਤੇ ਸਰੂਰ ਜਿਹਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਿਤੇ ਸਰੂਰ ਜਿਹਾ, ਜੱਟ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਗੱਲ 'ਚ ਮਣਕੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀ ਰੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਰੂਹ ਵੱਸਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ
ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਉਹ ਅਕਸਰੀਅਤ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਮੈਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀ 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 ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪੜ੍ਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਗਾਇਕੀ ਵਾਲੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟਰਾਲੀ ਮੋੜ ਕੇ ਪਿਛਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸੁਣਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟਰਾਲੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਟਰਾਲੀ ਬੈਕ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਗੁਣ। ਉਹ ਸੁਣ ਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖੇ ਚੁਣ ਚੁਣ, ਉਹ ਸੁਣ ਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖੇ ਚੁਣ ਚੁਣ, ਜੀਨੇ ਸਬਜੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਉਗਾਈ, ਕਾਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਕ ਨਾ ਟਰਾਲੀ ਲਾਉਣੀ ਆਈ, ਕਾਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਗੰਨਾ ਚੂਪਿਆ ਨਾ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਪੱਟ ਕੇ, ਚਾਹ ਬਾਟੀ 'ਚ ਨਾ ਪੀਤੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵੱਟ ਤੇ, ਤੂੜੀ ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਢਵਾਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਈ, ਨੱਕੇ ਮੋੜੇ ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਨਾ ਚਲਾਈ, ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਪੁੱਤ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਜੱਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਈਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਬਸ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਭਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀ ਬੈਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਚ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਬੈਕ ਲਾਉਣ ਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੀਤ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਲੋਕ ਮਿਹਣਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮਿਲਮ ਨੇ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਜੋਬ ਮਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਫੜੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਲਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਰ। ਮੈਂ ਹਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ ਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ ਸੀ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ,
ਫਿਰ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਕਮਲੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ੌਂਕੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਘੋੜੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਗੀਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਿਊਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਘੋੜੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀ, ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਗੀਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਾਸਥਾਈ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਦਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੀਟ ਸੌਂਗ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੀਤ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2-3 ਵਾਰ ਇਹ ਗੀਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਜੀਜੇ ਸਾਲੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਲੀ ਤੇ ਜੀਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਆਓ ਬੈਠੋ ਕੋਲ ਜੀਜਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ ਪੂਰਾ ਜਰਵਾਣਾ ਗੱਭਰੂ ਨੀ ਸੋਹਣਾ ਸਾਊ ਤੇ ਸੁਨੱਖਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਗੱਭਰੂ, ਹੋਵੇ ਖੇਡਣ ਹੱਸਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵਰ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਘੋੜੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵਰ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਘੋੜੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਉਹ ਖਾਸ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ, ਹੋ ਜਾ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਾਰੀ, ਹੈ ਗੁੰਦਵਾ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਕੌਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਤੇ ਮੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵਰ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਘੋੜੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਜੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਆਈਡੀਅਲ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜੱਟਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਵੇਚ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਆਪੇ ਵੀ ਫਿਰ ਗੱਲੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਚ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਗੱਲੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੀਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਲੀਜ਼। ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਜ਼ ਤੇ ਗਾਇਆ ਵੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਅਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੀਤ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਡਫੋਨ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ,
ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਰਾ ਗੁਰਗੁਣਾ ਦਿਓ ਇਹੀ 2 ਸ਼ੇਰ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਾਬ ਹੈ ਜੀ ਅਮਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀ। इंशाअल्लाह जरूर मालिक मेहर करे, मैं ये गाना रिकॉर्ड करवाना जी 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 जरूर रिलीज कर। अच्छा, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆਪ, ਗੀਤ ਨਗਾਰ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਏ ਨੇ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? मेरे ख्याल आवाज फिर बंद हो चुकी है। हाँ जी, थोड़ा नेटवर्क मसला आ रहा है ਉਹਦਾ। हाँ जी, आवाज ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਈ ਆਵਾਜ਼? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਗਾਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਮੇਰੇ ਗੀਤ 135-40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਗਾਏ ਨੇ ਜੀ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਦਿਲ ਚ ਕਸਕ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਚ? ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਇਕੀ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਬਾਹਰ ਲਈ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੋ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਉਹ ਸੂਫੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਵਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਢੁਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ? ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਫੀ ਵਾਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਮਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸੇਟ ਸੀ ਜੀ ਪੂਰੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਤਲਬ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਡੇ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੜ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਅੱਛਾ, ਰਿਆਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਰਿਆਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ? ਬਸ ਜੀ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ। ਹਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ, ਵਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜੀ ਪਈ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਗੀਤਕਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕਾਂਗਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤਕਾਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਤਾਉल्ला ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਕੈਸਟ ਬਹੁਤ ਚਲੀ ਸੀ ਅਕਰਮ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਰਮ ਰਾਹੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨੁਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਮੰਨਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਗਾਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੀਤ ਸੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਡ ਸੌਂਗਸ ਬਹੁਤ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ।
ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸਦਾ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸਦਾ ਸੁਖ ਗਾਹੇ ਗਾਹੇ ਜੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖ ਵਾਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਬੂਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਪਿਆਰੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਅਕਰਮ ਰਾਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਟ ਆਇਆ ਸੀ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਰਾਹੀ ਅਕਰਮ ਰਾਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਤਾਹੁਰਲਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜੁਦਾਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾਗ ਧੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾੜ ਜੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸੁਣਨ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੱਧਰ, ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬੜਾ ਮਾਣਯੋਗ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਵੇ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਦਰਦ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨੋ ਔਰ ਭੋਗੋ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ शायद नेट का फिर कोई मसला आ गया। अजीज शायद गुरविंदर बराड़ रावल नहीं साडी आवाज़ जा पा रही, तो असी इस शायर इस गीतकार नूं वड्यांदे होया धन्नवाद कहंदे आया सारे बेली। मैं बेलियां दे नाम पढ़ा, जिहड़े इंद्रजीत सिद्धू होरी, सुखविंदर सिंह बोदलावाला और साडे शाहिद गिलानी हरी बड़ा इन्हां नूं पसंद कर रहे ने, और सुरिंदर खन्ना हरी भी साडे इस प्रोग्राम साडे नाल ने, प्रकाश चीची हरी भी सुनते पे ने। ये सारे सज्जन जे मित्र जिहड़े ने ये उस कलाम के नेड़े ने, इन्हां दे दिल च वसदी है कलाम, जिहड़ा इंसानां नूं एक दूजे दे नेड़े करदा है, जिहड़ा मां बोली नूं हक दिवाउण दी गल करदा है, जिहड़ा पंजाबियां नूं वडियाउण दी गल करदा है। ये सारे लोग साडे मंच नाल जुड़े होए ने। और अज असीं अगर सारे गीतकारां तक होंदियां होंदियां असीं अपने इस महान गीतकार तक, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਔਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, लेकिन कोई गीत एक अपनी मर्जी ना साझा करो। हाँ जी, एक गीत सीगा जी गरीबी और कविता मेरे काफी दिल दे नेड़े। मैं कविता गाना पहला तो जी जी जरूर जरूर। कविता बन गया सजना के वे तैनू शोर च पढ़िया नहीं जांदा, कविता वर्गिया सजना वे तैनू शोर च पढ़िया नहीं जांदा। आपा भीड़ दा हिस्सा नहीं बनना, आपा भीड़ हिस्सा नहीं बनना वे मैथों भीड़ च खड़िया नहीं जांदा। कविता वर्गिया सजना वे शोर च पढ़िया नहीं जांदा। हो क्यों पौड़ियां लपता फिरता है, मैं खंभ बनागी
तेरे लई हो क्यों पौड़ियां लभदा फिरदा ए मैं खंभ बनागी तेरे लई कदे पौड़ियां दे नाल कमले आवे वे अंबरां ते चढ़िया नहीं जांदा कविता गया आवे वे तैनू शोर च पढ़िया जांदा। वाह एक दा लास्ट स्टैंजा जी मैं तुहाडी जी जी। हो रब जिन्ना यकीन है गुरबिंदरा के सिर्फ ते सिर्फ तू मेरा हो रब जिन्ना यकीन है गुरबिंदरा के सिर्फ ते सिर्फ तू मेरा किसे होर दे मुखड़े वर्गा तां वे तैथों गीत भी कड़िया नहीं जांदा। क्या बात है, वाह वाह गया वे वे तैनू शोर कड़िया नहीं जांदा। वाह वाह वाह, किसी होर दे मुखड़े वर्गा तेथों दे गीत भी घड़िया नहीं जांदा। क्या बात है जी, ये तुसी अपने गीत घड़न दा सानू फार्मूला दसदा है कि तुसी मुख वेख के गीत घड़दे हो ते जदों मुख वेख के गीत घड़ीए ते फिर लोकां दे दिल च वड़दा है, लोकां दे दिल च वसदा है। बहुत सोहना तुसी जी कविता वर्गिया, क्या बात है सज्जणा दे। वाह, ये भी तशबीह जड़ी जी बड़ी घट मैं पहले नहीं सुनी ते बहुत खूबसूरत। फिर भीड़ च जिहड़ा वो अंदर दा शायर कहंदा कि मैं तन्हाई च मैं पढ़ना चाहना। कई बंदे भीड़ च भी पढ़ लेंदे ने, बड़े सारे बंदे बस भी पढ़ने होंदे ने, लेकिन जिहड़ा पढ़न दा स्वाद है वो कल्ले ही है और शोर तो बाहर ही है। अच्छा, मैं जिहड़े तुहानू सवाल कर रहा वां ये मेरे दिल नूं चंगे लगदे ने और आम तौर ते साडे सुणन वालिआं नूं दर्शकां नूं भी चंगे लगदे ने, लेकिन मेरे सवालों नाल अगर मुआवजा करिए तो तुहाडे गीत तो बहुता सुनना चाहते हैं। तो सज्जन लिख रहे हैं कि एक अद्धा गीत होर इन्हां को सुनवाओ ताकि वो ये मानन कि तुहाडे नाल चोखा वक्त उन्हां दा गुजरिआ है। हाँ जी, मैं एक गीत दियां लाइनां दो तुहानू होर सुणना। गरीबी है एक मेरा गीत आया सीगा जी, गरीबी। मॉर्निंग है जी, गला कहंदे गर्म नहीं होया जी जी, महसूस होंदा है जी, उसकी बहुत तो सोने गर्म हो जाए थोड़ा मैं नीवा स्केल रख हो कर दिंदा ए छेती बुड्ढे माड़ा रोग गरीबी मुश्किल दे विच छट जांदे ने रिश्तेदार करीबी हो पर माड़ा वक्त भी चंगा ही हुंदा सब दी परख कराजे ओए माड़ा वक्त भी चंगा ही हुंदा सब दी परख कराजे ओए असली सज्जन ओही औखे वेले जो कम आजे। हो कीमत किसे दी पता है लगती उसते जान तो मगजों ओए दूजे दे दुख समझने आउंदे आप हंडाण तो मगरों हो कोठियां कारां जायदादां हंकार दियां ने चीजां ओए कोठियां कारां जायदादां हंकार दियां ने चीजां अपने बिन सारियां ही बेकार दियां ने चीजां। वाह 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 वाह, बहुत बहुत आला जी। संधू एके कह रहे ने कि सलाम वीर जी धन्यवाद, और वो कह रही ने कि मैनू मेरा फेवरेट सॉन्ग है कविता। ते करमजीत हरी साडे नाल ने, इंद्रजीत हरी, सुनील चंदियानवी हरी कह रहे ने वाह वाह गुरविंदर जी। ये सारे जिहड़े लोगों का मुहब्बत सत्कार है कमेंट ने, ये तुसीं वेख सकोगे प्रोग्राम मुकण तो बाद, और यकीनी तौर पर जिन्ना प्यार करते हो तुसीं इन्हां नूं जवाब भी जरूर दोगे, इन्हां मुहब्बतां नूं पढ़ोगे भी। ते मैं सारा का धन्यवाद करदा। और सुनील चंदियानवी साहब खुद बड़े अच्छे जी शायर ने, बहुत कमाल शायर ने। हाँ जी, वो साडे आ चुके जी मंच ते जी। वो अच्छा सर, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ अपनी माड़े दिनों भी चंगा किया
ਔਰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਭੀੜ 'ਚ ਬੇਲੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਫੀਡ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਰੇ ਬੀਜ ਵੀ ਰੁੱਤ ਆਇਆ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਤੇ ਝੱਖੜ ਝੋਲੇ ਦੇ ਸਹਿੰਦੇ ਬੂਟਿਓਂ ਰੁੱਖ ਬਣ ਪੈਂਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਗੀਤ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਇਹ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਵ ਯੂ ਵੀਰਾ, ਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਏ, ਇਹੀ ਮਿਆਰ ਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਖਾਸ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਵਾਚ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸਮਝ ਲਓ। ਹਾਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੜਿਆਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗਾਣ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ? ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ +2 ਕਲਾਸ ਲੈ ਲਓ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, 2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਹਾਂ। ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀਰੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਰੁਕ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਸੀ? ਜੀ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਰ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਰ ਨਾ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨਾ ਰੋਏ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ? ਕੋਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਦੀ ਮਿਲਣ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਈ ਜਾਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੀ ਲਗਭਗ, ਤੇ
ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ, ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਬਹੁਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ? ਨਾ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਬੜੀ ਬਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੈਲੀ ਬਣੇ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਫੀਸਰ ਬਣੇ, ਚੰਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਾਣੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀਰੋਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਈਡੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਗੀਤ ਨਾ ਹੀ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਜੀ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੂਕਾਬਾਦ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਸ 2 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10-10 ਗਨਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰੋ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, ਗੀਤ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਰਸਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਗੱਲ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮਾੜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਗਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਾਣੇ ਵੀ ਖੈਰ ਗਾਏ ਨੇ, ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਡਿਊਟਸ ਵੀ ਗਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਗਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਨਿਚੋੜ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸਿਰਫ ਗੀਤ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੀਤ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਤੀ ਏ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁੱਲਣ ਦਿਓ ਜਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਭੱਜਣਗੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਵੇਲਾ ਸਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੀਤ ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ। ਮਾਪੇ ਬੋਲਦੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਮਾਪੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਪੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਮਾਪੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੋ ਸੱਜਣਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਮਾਪੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਆਪੇ। ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਮਾਪੇ,
बाकी गल समझ नहीं आपे बैमन नू समझा लई ओए ओ पहला रब दियां सांभ सौगातां पैसा फिर कमा लई ओए ओ पहला रब दियां सांभ सौगातां पैसा फिर कमा लई ओए ओ सदा नी रहने मापे। एक थाली विच रोटी खांदे निके हुंदे वीरे हो वड्डे होवण जान ब्याहे जांदे बदल बतीरे जे आवन भले घरां दियां धीआं रहिंदा विच थबाक है जियां अपनी शान वधा लई ओए ओ पहला रब दियां सांभ सौगातां पैसा फिर कमा लई ओए। और अगर मैं लास्ट स्टैंजा ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋਰੀਆਂ 6 ਭੈਣਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ। ਅੱਜ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਜੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈ ਗੱਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰਾ ਪੱਕੀ जिस घर धीआं ज्यादा जम्मियां उस घर करी तरक्की के धीआं वर्गा दान ना कोई एवें दुनिया जांदी रोई धी ना मार मुका लई ओए ए भी रब दियां सांभ सौगातां पैसा फिर कमा लई ओए सदा नी रहने मापे। वाह वाह वाह, बहुत सोहना सुनेहा है गुरविंदर वीर जी कि जिहड़ी दुनिया पैसे पिछे भजी फिरदी है एक भेड़ चाल बनी, तुसीं बहुत सोहणे तरीके नाल लोकां नूं दस्सिआ है कि सुगातां साडे आले दुआले खिलरियां पईआं ने ते जिवें अज वेख रहे जी। हां जी वाह वाह। ते इन्ने सोहणे गीत तो बाद मैं चाहांगा जी कि असीं अज दे साडे चेचे प्राहुणे गुरविंदर बराड़ कोलों कोई सुनेहा लईए सुनने वाले वास्ते, अपने ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ और अपने दोवां पेजां लई पंजाबी का ते कीमती गल्लां लई कि तुसीं सानूं कोई सुनेहा दिओ, तुसीं सुझाण हो ते ताकि असीं अपने काम नूं होर बेहतर कर सकीए और सुनने वाले वास्ते तुसीं की कहोगे? पहली गल तो मेरी जी यही बेनती सारिਆਂ ਨੂੰ कि पंजाबी का और कीमती गल्लां पेज जरूर लाइक करियो, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹੋਰ ਗੂੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। बस मेरी यही गुजारिश है कि ये प्यार मुहब्बत बनया रहे और बनाई रखियो। इस तरह की सां जिहड़ा तुसीं कारज कर रहे हो मलिक साहब और साडे हरविंदर वीर जी ने HS, उन्होंने भी बहुत बहुत मुबारकबाद इस गल लई, उन्होंने द्वारा राबता होया, उन्होंने बहुत बहुत थैंक्स। ते चंगे गीत सुनोगे तो साडे वर्गे भी गाउंदे रहणगे ਤੇ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਚੰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬਸ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल, क्यों नहीं, मैं तो ਉਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸੁਣੋ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਕਿ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਲਾਮਤ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਖੋਲ ਲਿਆ ਕਦੇ ਕੁਝ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ 1 ਘੰਟਾ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਕੱਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਚੰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀਆਣਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅੱਜ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਈ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੁੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜਿਹੇ ਸਿੰਗਰ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਯਕੀਨਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਹਰੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਜਮਾਨ ਆਜ਼ਮ ਮਲਕ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ ਰੱਬ ਰੱਖ।